डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके हाज़र हाँ। अज 6 जुलाई 2021 है। मैं जिस तरह तुहानूं पता है कि ये प्रोग्राम विच पहलां अपनी किताब विचों बातां बलैदियां विचों एक पहला चैप्टर पढ़दा तो फिर उस चैप्टर में जिहड़े नुकते उठाए हुंदे है जां कुछ नुकते नहीं उठाए हुंदे उन्हां उत्ते आपां तुहाडे टैलीफोन के राहीं संवाद रचाउण दी कोशिश करते हैं। साडा टैलीफोन नंबर जिहड़ा कि स्क्रीन के थल्ले भी आ रहा है, तुहानूं जिस तरह पता है कि 0300 770 2246। एक बार फिर रिपीट कर देवां 0300 770 2246। तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो फोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 नंबर घुमाना पऊगा। तुसीं हुण तो ही टैलीफोन लाइन जिहड़ियां साਡੀਆਂ खुल्लियां हैगीਆਂ, हुण तो तुसीं जिहड़ा टैलीफोन करके अपनी लाइन जिहड़ी हैगी आ ਉਹਨੂੰ क्यू अप करा सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करने तो पहला मैं उन्होंने सारे ही कॉलर्स का जिहड़े मेरे प्रोग्राम में बहुत ही कीमती वक्त अपना कढ़ के कीमती विचार पेश करते उन्होंने मैं तह दिल तो धन्नवादी हाँ। तो मैं उन्होंने अपने वीरां भैणां तो हुण तो ही माफ़ी मंग लेना जिन्हां दीयां कॉल्स ने किसी वेले नहीं लै सकदा क्योंकि टाइम जिहड़ा हैगा खत्म हो जाता क्योंकि सिर्फ अपने को 50 मिनट ही हुंदे है। प्रोग्राम शुरू करने तो पहला मैं एक गल होर भी अज जिहड़ी कि सैड न्यूज़ हैगी आ फादर स्टैन स्वामी हुणां दी उत्थे प्रिजन दे विच इंडिया विच जिहड़ी हैगी उन्हां दी मौत हो गई है। उन्होंने 50 साल तो भी ज़्यादा अरसा जिहड़ा हैगा आदिवासी लोगों का ते होर गरीब लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी, पर सरकार ने उन्होंने जिहड़ी बेल भी जिहड़ी सी वो टैंपररी बेल भी नहीं दी। तो बड़ी दुख दी इनकी गल है। सो उस महान शख्सियत बारे भी जे किसी ने 4 शब्द जिनके कहने हों तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो जिहड़ा अज मैं चैप्टर तुहाडे नाल साझा कर रहा हैगा ਉਹਦਾ नाम है जिनकी जिहड़ा रखिया है वो रखिया है कॉमनिस्ट मुल्क। तो जिस तरह मैं गल की है तुसीं हुण तो ही टैलीफोन कॉल्स करके अपना जिहड़ा नंबर हैगा लाइन अप करा सकते हैं। तो मैं भी गुजारिश कर देवां कि प्लीज़ टू दी पॉइंट गल जिहड़ी हैगी करियो ताकि आपां वध तो वध कॉल्स जिन के लै सकीए ताकि आपां वध तो वध जिन के लोगों के विचार सुन सकीए। तो इस संवाद नूं आपां होर भी एक रोचक किस्म का संवाद जिहड़ा हैगा वो बना सकीए। इस किताब बातां बलैदियां विचों जिहड़ा चैप्टर मैं कॉमनिस्ट मुल्क यानी कि जिहड़ा उहदा मैं हैडिंग रखिया हैगा, मेरे मन में एक उतावलापन सी कि मैं कॉमनिस्ट मुल्कां हंगरी पोलैंड अते आस्ट्रेलिया तो आए लोगों नाल खुल के गल्लां करां अते जाणां कि वो किहो जिहा जीवन बतीत कर रहे हैं। उन्हां दा पश्चिमी मुल्कां बारे की रवैया है, जो भंडी प्रचार पश्चिमी मुल्कां विच कीता जांदा है उहदे विच किन्नी सच्चाई है, तो होर बहुत सारे सवालों नाल मेरा दिमाग तालो ताल सी। हंगरी तो डॉक्टर ईवा तो बिना 8 होर लोग भी शामिल सन, पर इन्हां विचों कोई भी यूनीवर्सिटी के होस्टल में नहीं सी ठहरिया होया, सगों इन्हां दी वख-वख लोगों के घरां विच शहर विच रहायश सी। इन्हां नूं इस करके शाम नूं घर जाण दी काहली हुंदी सी। एक दिन हंगेरियन मनोविग्यानक ईवा घंटा बार विच ठहरी अते मैं उन्होंने बाद विच उहदे घर छड्ड के आया। दूजे दिन असीं यॉर्क के टूर ते जाना सी। असीं ज़्यादा समा इकट्ठा बिताउण दा मन बनाया ताकि मैं अपने सवालों के जवाब लै सकां। मनोविग्यानक साइकोलॉजिस्ट ईवा दा डॉक्टर ईवा नालों फर्क सी। मनोविग्यानक ईवा शीटक जे बड़ी दिल खिच औरत सी। उहदियां अखां विच चमक अते शरारत टपक रही सी। वैसे भी मैनूं उहदियां अदावां अते नखरे ने एक किस्म का पुट सुटिया सी। यॉर्क के टूर वेले मैं उहदे नाल दी सीट पर बैठ गया अते अपना किस्सा लै बैठा। ईवा बोली, हंगरी नूं अगर बरतानिया नाल ही तोलीए तो बड़ा फर्क है। हंगरी विच लोग अके पे हैं। सरकारी ढांचा भावें समाजवादी है पर भ्रष्टाचारी का इन्ना बोलबाला है कि रहे रब दा नाम। लोगों नूं आम वरतों दी चीज़ां जिवें कपड़े ते मीट वगैरह लई कई घंटे कतारां विच खड़े होना पैंदा है। कई बार कई दिन इंतजार करना पैंदा है। जिन्नियां चीज़ां इत्थे दुकानां स्टोरां विच शरेआम पईयां हन मैं इन्नियां कदे उत्थे नहीं देखियां। इस तो बिना लोगों दी तनख्वाहां इन्नियां थोड़ियां हन कि तुसीं कई जरूरी चीज़ों तो वांझे रह जाते हो। इक्को पार्टी का जोर होने करके लोग डरते हैं तो मूँह नहीं खोलते। शराब पीण की आदत इसे करके हंगेरियन लोगों में ज़्यादा है। मन असंतुष्ट होने करके लोगों के ब्याहां में तिरड़ां पईयां होईयां हन अते तलाक की दर भी काफ़ी ज़्यादा है। जे तुसीं ये जानना चाहते हो कि की हंगेरियन लोग खुश हैं तो ये गल बिल्कुल साफ है कि लोग बिल्कुल खुश नहीं।
ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਲ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਈਵਾ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਡੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਈਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਈਵਾ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਫਰਿੱਜ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਪਾੜਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਬਾਚੋਵ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਈਵਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੰਗਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਈਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਬੁੱਝ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇਕਾਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਜ਼ੇਨਾ ਹਾਨਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਜ਼ੋਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬੋਜ਼ੇਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਈਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਜ਼ੇਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਚ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਚ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੋਜ਼ੇਨਾ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗਾਈਡ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਗਿਰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਕੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੜੇ ਗਿਰਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬੋਜ਼ੇਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਡ ਗਾਈਡ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਰਜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਸਲਵਾਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਸਿਆ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਜ਼ੇਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੋਜ਼ੇਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਜ਼ੇਨਾ ਖੀਂਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਭ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਵਿਸਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀ ਰਹੇ। 2 ਤਿੱਖੀ ਲਾਗਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਬੁਝੇਨਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਪਿਆਜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਤਾ। ਬੁਝੇਨਾ, ਸਭ ਗਮ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾਧੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਬੁਝੇਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੁਝੇਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੁਝੇਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਦੇਖਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਬੁਝੇਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਡੈਬਨਮ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਗਲੂਬੰਦ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਗ ਸੂਟ ਬੁਝੇਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੋਗਿੰਗ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਚ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਝੇਨਾ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕੁ ਵਾਰ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਂਡਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ। ਕਚਕਰੜ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰੀਸ਼ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਈਵਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰ ਹੀ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ? ਹਾਂ, ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਤੋਂ ਬੌਬ, ਹਰੀਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਪੀਟਰ ਆਦਿ। ਕਈ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ 79 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਦਮੀ ਸਾਂ। ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਰਾ ਸਮਿਥ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਰੀਸ਼ ਕੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮਨਾਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵੇਂਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਬਾਬਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਓ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਬਾਬਾ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਟੀਆਪਨ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂ, ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਆਦਿ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਟਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੰਟਾ ਕੁੰਟੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਟਾ ਕੁੰਟੇ ਕੌਣ? ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰੂਟਸ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਲਮ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਨਾਇਕ ਕੁੰਟਾ ਕੁੰਟੇ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਨ ਕੁੰਟਾ ਕੁੰਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੋਰਾ ਮਾਲਕ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਟੋਬੀ ਹੈ, ਕੁੰਟਾ ਕੁੰਟੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਕੁੰਟਾ ਕੁੰਟੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨਰ ਵਾਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਨਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਈਵਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਨਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਲੱਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਸਟ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਨਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਸੀਗੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 31-32 ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਸਾਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੈਨਸਡੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਊਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਿਊਨਿਸਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਗੈਰੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਮੈਂਡੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਾਲ ਤੋਂ ਪੌਲ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਸੈਂਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਹਾਏ ਹਰੀਸ਼, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਫਰਮ ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਮੈਨੀ ਰਿਟਰਨਸ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਈਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਫਾਲ ਆਫ USSR, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦ ਮੈਨਸ ਗ੍ਰਾਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨਰ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਰ ਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ elitist ਹੋਣ, ਮਗਰ within that system there was also democracy and the elitism and some sort of capitalism ਸੀਗੀ, ਮਗਰ not full-fledged capitalist ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਸਟ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਟਸ ਲੋਟ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ, ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਦੈਟਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੇ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ 30 years 89-91 ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ USSR ਸੀ ਇਟ ਫੈਲ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਰਟਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਯੂਰਪ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਮਨੀ ਇਨ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਸਰਟਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਫੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਸ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਲ ਹੁਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਆਫ ਜਰਮਨੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ born and brought up in East Germany, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੋਡਾ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਆਫਟਨ ਦਿਸ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜਸ, ਐਂਡ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੂਗੀ ਬੈਸਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਰੇਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਗਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਫੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਯੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ 2 ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਇਜ਼ 2019 ਦੀ। ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ, but most majority of the people are very happy to have a multi-party democratic system. Right. They may not be totally happy with democracy kinna chal raha, but to have that multi-party democratic system, they are very happy to have. All right. Okay. And obviously gender equality overall ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, capitalism ਜਿਹੜੀ innovation ਹੈਗੀ and free enterprise, they have more opportunities, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ culture shift ਹੈ, culture value system, democratic values, they're not totally happy, all of them, but they are generally speaking happier than they were before. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ evidence based ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕੀ they are happy, and there is no doubt about that। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ if you are in a free enterprise democracy ਹੈਗੀ ਆ, you have more rights, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੋ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਇਕੁਆਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਹੈਪੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮਸ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਨਵੇਂ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਡਰੋਗੇਟਰੀ ਸਟੈਪ ਔਰ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪਾਸਟ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਆਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚ ਆਏ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਈਨ but no one has forced you to come to this country Bilkul. and no one is forcing you to stay in this country ठीक है ना and if you're not happy with certain things you have democratic or democratic right ਹੈਗੀ ਆ to leave the country and go anywhere else ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਮੂਵ ਫਰਮ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਵ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਰੂ ਆਈ ਹੈਡ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੇਮਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇਮ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਮ ਆਲ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਗਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਰਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਤਲੂਨਾ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੀਨ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਵੈਰੀ ਕੀਨ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪਬ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਦੋਸ ਚੇਂਜਿਸ ਬੀ ਇਨ ਯੋਰ ਨੇਮਸ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਕੈਨ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ ਦੈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਦੀ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ that is the culture ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਰਹੇਗਾ we don't know we always move through a phase it's not a derogatory way that is the way thank you very much okay thank you ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 0300 770 2246 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀ ਸਨ ਜਿੱਥੇ 100% ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸ਼ਿਗਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਅਖਤਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲਗੇਰੀਆ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 4-5 ਵਾਰਡ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਰੂਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕੀਤਾ ਦਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਓਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ 0300 770 2246 ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। हाँ जी, की कहना चाहोगे? हेलो। हाँ जी करो गल रीत जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। केर जी की कहना चाहोगे? मैं कहना ये चाहना, सब तो पहला तो मैं श्रद्धांजलि भेंट की चाहना। हाँ जी। सलाम किया चाहना फादर स्टेन स्वामी नूं। हाँ जी ठीक है। जिन्हां दी हिंदुस्तान दी जेल दे अंदर शहादत हुई है कल। हाँ जी क्योंकि उन्हां नूं झूठे केसां दे अंदर कीता गया सीगा। जदों आपां इह गल करदे आ इन्हां कम्युनिस्ट कंट्रीआं दी, उदों आपां फलसफे दी भी गल करनी है। फलसफा होर कुछ कहंदा है ते अमल होर कुछ होया है। बिल्कुल। असीं फलसफे नूं झूठा नहीं साबित कर सके अज तक, वो भी साबित नहीं कर सके जिन्हां ने उस सिस्टम नूं सिटिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी झूठा नहीं साबित कर सके। जिहड़ियां गलतियां अपने दामन, वैसे ये गल पुरानी हो गई है हुण, तां उत्थे भी ओही कुछ चल रहा है। जे आपां गल्ले कर लईए जिहड़ा वाइस रूसलैंड कहंदे, जिन्नूं वाइस रूसलैंड कहंदे तुसीं, उत्थे लुकाशेंको क्या कर रहा है, उहदे नाल दी डिक्टेटरशिप क्या है। हर मुल्क च डिक्टेटरशिप है। हिंदुस्तान दे अंदर ले लो, उत्थे जेहड़ी डेमोक्रेसी आपां जदों मुकाबला करना तां ओहदे नाल भी कर लो, जिहड़ा बोलिया नहीं अंदर गया। अज की हो रहा ते इन्हां सारिआं दे कंप्यूटरां 'च तुसीं झूठियां ईमेलां करदे हो। जो सिस्टम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ पूरी समझ नहीं, पर वो सारा साफ हो गया कि वो सारियां झूठियां ईमेलां दे आसरे उन्हां नूं अंदर कीता गया। उन्हां लोग कौन ने? बिल्कुल देखो, हुणे तुसीं गल कीती है भी अपने लोकां नूं सियाणे बनाउण लई अपने स्वै विकास वर्गियां सैल्फ कल्चर वर्गियां किताबां पढ़न तो सही, आपे कुछ ना कोई लो होगी अंदर। लो होनी है तदे ही जे किताबां पढ़नगे। पर साडे लोकां नूं इस गल नाल कोई बहुता वास्ता नहीं। असीं बाहरले मुल्कां नूं भी भंडी जाने, अपने मुल्क नूं भी देखना यह है कि इहनूं तब्दीली किवें होवे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहा यही जांदा ना भी सारे जिहड़े संत महात्मा है वो करी जांदे आ, इन्हां दी व्याख्या तां करदे आ दुनिया दी, पर इहनूं दुनिया दुखां दा घर किवें है, इहनूं दुखां नूं सुखां किवें बदलना, ये मार्क्स ने सवाल किया सीगा, जिहदा अज तक कोई जवाब नहीं दिंदा। ये होना है संघर्ष नाल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ थे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਕੌੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਉਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨ ਸਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗੈਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਫੋਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗੋ,
ਲਓ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗੋ। ਧਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਆ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਰਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਛੱਡੀਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੜਵਈ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਗੜਵਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੇਰ ਹੁਣੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਗੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 16 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0300 770 2246 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 0300 770 2246, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 89 ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਬੋਲਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਝੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਨਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਤਝੜ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ DSS ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਹੰਗਰੀ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾ ਝੂਲ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DSS ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖ 'ਚ ਨੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਆ ਅਜੇ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਰਫਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ, ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੰਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮਾਓਇਸਟ ਹੋਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਐਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ 84 ਸਾਲ 84 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਝੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਸ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 9:30 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। 0300 770 2246 ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਦਾਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਦੋ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਰਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਓਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਸੱਦੇ ਆ ਨਾ। even ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਜੇ ਆਹ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 0300 770 2246। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਬੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਨਮਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਈ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਨਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੰਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ
ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇਮ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੀ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪਾਲ ਹੋਣੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਅਰ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ। ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪੂਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੌਰੀ ਜੀ ਸੀਤਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।